Okay, we start with the paper paper chromatography. So in last lecture, we see what is meant by paper chromatography. So it is useful for the testing and purity of the compounds as well as identification of the substances. And it is basically used for the separating and identifying of the component which are generally colored or spatially different pigments. Okay. So there are different advantages of the systems. What on exactly what principle it is based. So basically, adsorption and partition, this phenomena that is occurred into the paper chromatography. But partition will be occur between liquid and liquid, that is liquid stationary phase and liquid mobile phase. Paper will be act as a to hold that stationary phase. It is generally made up from cellulose or fibrous material which is having some pores, and that pore will consist of some adsorbed water, and that water will act as a stationary phase. That's why it will shows the partition phenomenon. So these are the some actions or principle, that is by using capillary action or solubility or separation of the component will be depends upon difference in their stationary phase and mobile phase activity. Okay. So how these components are to be separated? So these are shown diagrammatically. So this is the interpretation of the data, how we can interpret after development of that paper chromatography or paper chromatogram. So in that paper chromatography, we generally measure the distance of the spot from their center. So this is the origin line or baseline, and this is the spot which we have to be developed after the development of chromatogram. So the spot is somewhat enlarged spot or somewhat that tailing type of spot. So the center of that spot will be considered for measurement of the RF values. Okay. So RF value is nothing but this is the retention factor. So it is the distance from start to center of substance spot divided by distance from start to the solvent front. So we also consider the RF value. So the substances which are very close in liquid will having close RF value nearer to 1, and if it is insoluble in the liquid, their RF value will be close to the 0. So here up to we will cover in last lecture. So today we'll see what are the different factors that will be affecting on the RF value. So RF value generally varies depending upon this some factor in paper chromatography. One is your solvent system, which type of solvent system we are using, then temperature, quality of paper or direction of fibers. So direction of fibers means what? Basically that paper is made up from cellulose or fibrous material. So what is the exact direction of the fibers which are to be situated into that particular paper? This is again responsible for somewhat RF. Then distance through which that solvent runs, then quality of water which we have to be used into the sample, that is sample preparation or your preparation at the time of paper. Then method development, concentration of separated substances. At what concentration you have to apply your mixture or substance onto the paper, that should also make a difference into the RF value. Then size of tank and saturation. So this is tank means what? This is the chamber into which we have to put our paper. And saturation. Saturation मी already तुम्हाला TLC मध्ये सांगितलं होतं की सॅच्युरेशन म्हणजे काय, ज्यावेळेस तुम्ही मोबाईल फेज प्रिपेअर करता आणि त्या सेपरेशन टँक मध्ये ठेवता, तर त्या सेपरेशन टँक मध्ये आपण त्याला क्लोज करतो लीड लावून, किंवा पेट्री डिश तुम्ही यूज करत असाल तर आपण एक अपोजिट पेट्री डिश ठेवतो आणि त्याला डेव्हलप होऊ देतो. तर तेवढ्या वेळामध्ये काय व्हायला पाहिजे, सॅच्युरेशन म्हणजे जे काही तुमची सॉल्व्हंट सिस्टीम असेल दॅट विल बी इक्वली इक्विलिब्रेटेड इनटू द इनसाइड एन्व्हायरमेंट ऑफ दॅट चेंबर. त्या इनसाइड एन्व्हायरमेंट मध्ये ते इक्वली जर डिस्ट्रीब्यूट झाली मोबाईल फेज, तर तुमचा जो काही सॉल्व्हंट रन आहे किंवा सॉल्व्हंट फ्लो होतोय ज्यावेळेस पेपर वरून, दॅट विल बी इक्वली distributed onto the paper, and that will make your separation faster as compared to the unsaturated condition. So that's why saturation is most important before we kept our paper into the that particular tank. Okay,
and last is the method of drying. So there are different method of drying after the development of chromatogram. ड्राईंगच्या वेळेस मे बी आपण जर एखादं जास्त टेम्परेचर त्याला प्रोव्हाइड केलं तरी तुमचा तो स्पॉट डिस्ट्रॉय होऊ शकतो किंवा त्याच्या RF व्हॅल्यू मध्ये चेंज होऊ शकतो. सो जस्ट remember what factor we have to be considered to make a difference in the RF value, because during the development or work onto the paper chromatography we should keep in mind these are the some factor that should not be vary. हे फॅक्टर कशासाठी लक्षात ठेवावे लागतात, ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअली काम करतो किंवा एखादी पेपर क्रोमॅटोग्राफी मेथड डेव्हलप करतो, ह्या सगळ्या जर गोष्टी आपल्याला माहित असतील की कोणकोणते पॅरामीटर अफेक्ट करू शकतात, तर ह्या पॅरामीटरला आपण अवॉइड करू शकतो किंवा मिनिमाइज करू शकतो, ज्याच्यामुळे आपल्या जे काय आपण सेपरेशन करणार आहात किंवा जे आपले रिझल्ट्स येणार आहेत दॅट शुड बी हायली ॲक्युरेट और प्रिसाइज रिझल्ट. ओके, सो जनरली पेपर क्रोमॅटोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू टू वे, दॅट इज पेपर पार्टिशन और ऍडझॉर्प्शन पेपर. पेपर पार्टिशन म्हणजे काय, जसं लिक्विड असेल आणि त्या लिक्विड आणि तुमच्या मोबाईल फेस लिक्विड मध्ये जर सेपरेशन होत असेल तर आपण त्याला पेपर पार्टिशन म्हणतो, आणि एखादा स्पॉट जर पेपरवर स्टिक होऊन राहत असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज ऍडझॉर्प्शन पेपर क्रोमॅटोग्राफी. ओके, सो दिस इज जस्ट diagrammatic representation of the paper chromatography. Overall, if you see, this is the paper which is kept into that chamber or which is called as a tank. This is the lid which is closed at the time of development. This is called as a hook which hold the paper. Here we are using some pins or some holder to hold the paper. This is solvent tank or in which we have to keep, or solvent tray in which we have to keep our mobile phase. ही मोबाईल फेज तुमच्या पेपरवरून रन होत जाणार. As a color food, after development, that colored substances will be developed after the complete development of the paper. So this is the overall diagram that should be shown how the paper is developed into the paper chromatographic techniques. Okay. Then what is the different techniques, or we will call it the operational techniques or operations that should be involved into the paper chromatographic techniques. So first parameter is choice of paper. म्हणजे कोणत्या प्रकारचा पेपर आपल्याला लागतो तो आपण अगोदर चॉईस करतो, त्याच्यानंतर त्या पेपरला आपण कट करतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ पेपर. थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल. आपल्याला जे सॅम्पल सेपरेट करायचे त्याचं मग आपल्याला प्रिपरेशन करावं लागतं. देन ऍप्लिकेशन ऑफ सॅम्पल टू द पेपर, म्हणजे तुम्ही पेपर चॉईस केला, त्या पेपरला नंतर प्रिपेअर केलं, आपल्याला काय सर्क्युलर पेपर लागतो का फ्लॅट पेपर लागतो का रेक्टँग्युलर पेपर लागतो, अकॉर्डिंग टू अवर नीड we have to prepare that paper after choice of the paper. Then preparation of sample. Sample ला तुम्ही प्रिपरेशन केलं, सॅम्पल प्रिपरेशन झालं, तुमचा पेपर रेडी आहे. You have to just apply that sample onto the paper. Then choice of solvent, which solvent or which is called as a mobile phase. So that mobile phase will be choice depending upon the separation of your sample or which type of technique we have to be used. मग तुमचा मोबाईल फेज सिलेक्ट झाला, त्यानंतर डेव्हलपमेंट ऑफ क्रोमॅटोग्राम. मग त्या मोबाईल फेज मध्ये तुम्ही तो पेपर ठेवा आणि त्याला डेव्हलप करा. दॅट सिस्टम इज कॉल्ड द डेव्हलपमेंट ऑफ क्रोमॅटोग्राम. मग एकदा जर तुमचा पेपर डेव्हलप झाला, त्या पेपरला त्या चेंबर मधून किंवा त्या टँक मधून विड्रॉल करा, रिमूव्ह करा, अँड इट विल बी ड्राय. दॅट इज कॉल्ड द ड्रायिंग ऑफ क्रोमॅटोग्राम. ड्रायिंग झाल्यानंतर आपण मग त्यावर काय करणार, स्पॉट लोकेट करणार की ऍक्च्युली त्याची स्पॉट कुठे कुठे आलेले आहेत, आणि ते लोकेट झालेले स्पॉट आपण त्याचं क्वांटिटेटिव्ह एस्टिमेशन करणार. ओके, सो दीज आर द डिफरंट टेक्निक्स और ऑपरेशनल टेक्निक्स विच आर जनरली involved into the paper chromatography. So one by one we will see. One is your choice of paper. So basic material of paper which we have to be used in paper chromatography is a alpha cellulose, which is having high purity. So it is generally a long chain of glucose molecule. Basically जे पेपर असतात जो अल्फा सेल्युलोज पासून बनलेला असतो, त्याच्यामध्ये काय असतं, लॉंग चेन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल हॅज अ नॉर्मल पोलॅरिटी ऑफ पॉलिहायड्रॉक्सी अल्कोहोल. म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉलिहायड्रॉक्सी अल्कोहोल ग्रुप जास्त असल्यामुळे त्याची पोलॅरिटी जास्त असते. ओके, जनरली वी आर युजिंग पोलार टाइप ऑफ स्टेशनरी फेजेस इनटू द पेपर क्रोमॅटोग्राफी. So generally Whatman filter paper 1 are commonly used into the paper chromatographic techniques.
तर तुम्ही जर लॅबोरेटरीमध्ये पेपर क्रोमॅटोग्राफी समजा तुम्हाला अमायनो ऍसिड सेपरेट करायचे तर त्यासाठी तुम्हाला एक हॉटमन फिल्टर पेपर दिला जातो, ज्याचं ग्रेड 1 आहे. तो पेपर जनरली पेपर क्रोमॅटोग्राफीसाठी काय केला जातो, यूज केला जातो. सो विच फॅक्टर वी हॅव टू बी कन्सिडर्ड ॲट द सिलेक्शन ऑफ पेपर? सो फर्स्ट देअर थिकनेस, flow rate, purity and strength of that particular material which we have to be selected for the paper. So by considering all these parameters, we have to choose the particular paper. So generally Whatman filter paper 1 are commonly used for the paper chromatography. Then second step is you are preparing the stationary phase and sample application. Then cut a square piece of high quality filter paper to fit into your development chamber. म्हणजे तुम्हाला तो पेपर अशा प्रकारे कट करावा लागेल स्क्वेअर पीस मध्ये किंवा सर्क्युलर पेपर, की तो पेपर तुमच्या डेव्हलपमेंट चेंबर मध्ये फिट बसायला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या चेंबरची साईज किती आहे, आपल्याला किती सॅम्पल्स डेव्हलप सेपरेट करायचे, त्याच्यानुसार तुम्ही तो पेपर स्क्वेअर कट करा आणि कट केल्यानंतर तो पेपर तुमच्या चेंबर मध्ये बसायला पाहिजे. सो दिस इज द स्क्वेअर piece of high quality paper which is fit into your development chamber. So with a pencil, draw a straight line about 2 centimeter from the bottom edge of the paper. जसं आपण टीएलसी मध्ये बघितलं होतं की अप्पर आणि लोअरला 2 सेंटीमीटर हाईट सोडून, डिस्टन्स सोडून आपण काय करतो, बॉटम बेस लाईन त्यालाच म्हणतो आपण, किंवा तुम्ही म्हणायला बॉटम लाईन, किंवा इथं सॉल्वंट फ्रंट लाईन किंवा फ्रंट लाईन. ओके, ह्या दोन गोष्टी आपण अगोदर पेन्सिलने ड्रॉ करतो. Then stick keenness is maintained, that should be avoided from dust, grease, which should be avoided on paper chromatography. तुम्हाला एवढी काळजी घ्यावी लागेल की त्यामध्ये क्लीननेस मेंटेन असला पाहिजे, त्याच्यावर डस्ट असेल किंवा एखादे पार्टिकल्स वगैरे त्यावर डिपॉझिट झाले नाही पाहिजे ॲट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेशनरी फेज. सो द पेपर विच इज युज्ड फॉर अमायनो ऍसिड सेपरेशन दॅट शुड नॉट बी टच्ड विथ युअर फिंगर्स. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादा अमायनो ऍसिड सेपरेट करायला जातो तर आपण त्याला फिंगरने जास्त टच करायला नाही पाहिजे. काय रिझन असू शकते की जे तुमचे फिंगरचे जे स्पॉट्स आहेत किंवा जे फिंगरला जे मॉइश्चर वगैरे कन्सिडर केलं असेल ते त्या पेपरवर स्टिक होणार आणि ज्यावेळेस ती डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेस त्याचे स्पॉट आपल्याला पेपरवर दिसतात. म्हणून ज्यावेळेस आपण पेपर क्रोमॅटोग्राफीमध्ये पेपरला वगैरे हँडल करतो तेव्हा आपण ग्लोव्ज यूज करतो आणि जनरली तो पेपर फोर्सेपनी वगैरे आपण हँडल करतो. म्हणजे जसं आपल्याकडे फोर्सेप असतात, आपण तुम्ही जर लॅबोरेटरीमध्ये काम करताना आपण फोर्सेप वगैरे यूज करतो, काही घ्यायचं असेल आपल्याला तर त्या टाईपनी तो पेपर घ्यायचा, त्याला कट करायचं व्यवस्थित आणि फोर्सेपनीच तुम्ही त्याला तुमच्या डेव्हलपमेंट टँकमध्ये किंवा चेंबरमध्ये त्याला ठेवायचं. म्हणजे हँडलिंग जे आहे आपला कॉन्टॅक्ट फिंगर्सचा वगैरे त्याला कमी आला पाहिजे किंवा आलाच नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण ग्लोव्ज वगैरे यूज करतो. ओके, तो कशासाठी करायचं नाही, बिकॉज जर तुम्ही जर त्याला टच केलं तर तुमचे जे काही मॉइश्चर असेल फिंगरचं वगैरे तर ते तिथं स्टिक केल्या जाते आणि नंतर डेव्हलपमेंटमध्ये मग आपल्याला त्याचे स्पॉट दिसतात. मग ऍक्च्युली ते स्पॉट आणि आपले सेपरेशन स्पॉट यामध्ये मग आपल्याला हिंड्रन्सेस येतात किंवा इंटरफरन्स करण्यासाठी किंवा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करण्यासाठी मग प्रॉब्लेम्स येतात. ओके, दॅट्स वाय यू अवॉइड युअर टच ऑफ द फिंगर्स और हँड ऑन टू दॅट पर्टिक्युलर पेपर. So 1 to 2 microliter of the sample is applied with the capillary tube. तुम्ही पेपर चॉईस केला, पेपर नंतर त्याला सेपरेटली कट केलं, कटिंग करताना त्याची पर्टिक्युलरली तो त्या चेंबरमध्ये बसतो का, त्याची साईज किती असायला पाहिजे हे केलं. ते पेपर कट झाल्यानंतर त्याला आपण काय केलं, पेन्सिलनी 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम अँड अप्पर आपण त्याला मार्किंग केल्यानंतर आपण केअर घेतली की दॅट शुड बी फ्री फ्रॉम युअर डस्ट अँड ग्रीस. देन पेपर जर तुम्ही अमायनो ऍसिडला जर यूज करत असाल तर दॅट शुड नॉट बी डायरेक्टली टच विथ युअर फिंगर्स अँड हँड. ओके, then after by using capillary tube you have to take your sample which is already prepared in your mobile fridge. तुमचं जे सॅम्पल असेल तो कशामध्ये डिझॉल्व आहे किंवा तुम्ही जी मोबाईल फ्रीज यूज करणार त्याच्यामध्ये पण आपण काय करू शकतो, डिझॉल्व करू शकतो. त्यानंतर ते सॅम्पल 1 to 2 मायक्रोलिटर एवढ्या मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला त्या कॅपिलरीने घ्यायचं आणि त्या बेसलाईन वर अप्लाय करायचे स्पॉट. इथं 2 दिसतात तुम्हाला स्पॉट अप्लाय केलेले, इथं आणि या बाजूच्या साईडला. तर ह्या 2 स्पॉट मधला डिस्टन्स सुद्धा 2 सेंटीमीटर असला पाहिजे. ओके, म्हणजे समजा तुमच्याकडे एक 4 सॅम्पल आहेत, तुम्हाला एका पेपरवर अप्लाय करायचे बेसलाईनला, तर तुम्ही 4 जे सॅम्पलचे जे स्पॉट आहेत
तो एक एक स्पॉट 2 सेंटीमीटर डिस्टन्सनी सेपरेट असला पाहिजे. त्याचं रिझन काय की ज्यावेळेस तुम्ही हे पेपर डेव्हलप करता तेव्हा हे स्पॉट एकमेकांमध्ये मर्ज झाले नाही पाहिजे. ओके, तर तेवढ्या मर्जिंग अवॉइड करण्यासाठी त्या दोन्ही सॅम्पल जेव्हा आपण अप्लाय करतो स्पॉट तर त्यामधला डिस्टन्स सुद्धा 2 सेंटीमीटर एवढा आपण मेंटेन करतो किंवा करायला पाहिजे स्ट्रिक्टली. ओके, सो जस्ट यू हॅव टू रिमेंबर दिस figures because in multiple choice questions we have just asked what type of distance we have to be maintained between the two spot at the time of application of sample. At that time you have to exactly remember 2 centimeter is the distance which is maintained between the two spot which you have to be apply onto the baseline. Okay, so this is the second and third step which we have to be followed into the paper chromatography. Next is your choice of solvent. Choice of solvent, these are the common की तुमची सिलेक्शन ऑफ मोबाईल फेज तुमच्या नेचर ऑफ सबस्टन्स वर डिपेंड आहे. तुमचा जर स्टेशनरी फेज किंवा सबस्टन्स पोलार असेल तर जनरली आपण नॉन पोलार टाईपची सॉल्व्हंटनी काय करतो सिलेक्शन करतो. नॉन पोलार सॉल्व्हंट कोणकोणते जसं एनहेक्सेन, सायक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अँड ऑल दी मोबाईल फेज ऑर सॉल्व्हंट वी हॅव टू बी चूज ऑन ट्रायल अँड एरर बेसिस. ओके, म्हणजे असं एखाद्या बुक्स मध्ये वगैरे दिलेलं असते की पॅरासिटामॉल तुम्ही टोलिन आणि मिथॅनॉलनी 2:8%. 2:8 म्हणजे काय, टोलिन 2% आणि मिथॅनॉल 8%. म्हणजे तुम्ही जर व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम म्हणजे लिक्विड तर 100 ml पर्सेंट मध्ये असेल तर 100 ml म्हणजे 100 ml जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर त्याच्यात 2% टोलिन घ्या आणि 8% मिथॅनॉल. म्हणजे 100 ml जर आपण मोबाईल फेज प्रिपेअर करणार असाल तर त्यासाठी 20 ml आपल्याला टोलिन घ्यावं लागेल आणि 80 ml काय घ्यावं लागेल मिथॅनॉल. म्हणजे तुम्ही जर बऱ्याच वेळेस कुठं वाचलात बुक्स मध्ये वगैरे तर तुम्हाला असं दिलेलं असते की एक टोलिन अँड मिथॅनॉल इन 2:8% व्हॉल्यूम बाय रेशो. तर 2:8 म्हणजे काय, 2% टोलिन घ्यायचं आणि 8% मिथॅनॉल घ्यायचं आणि 2 आणि 8% कशानुसार 100% कन्सिडर करू. तेच जर तुम्हाला फक्त 10 ml तुम्हाला मोबाईल फेज लागत असेल तर मग 2 ml टोलिन घेणार, 8 ml मिथॅनॉल घेणार, एका बीकर मध्ये त्याला मिक्स करणार आणि त्यानंतर ती सॅच्युरेशन साठी ठेवणार आणि ती आपण नंतर करणार. इन दिस वे वी हॅव टू चूज द डिफरंट सॉल्व्हंट डिपेंड्स अपॉन द विच substances which we have to be required for the separation, and these are chosen depending upon your polarity, either non-polar solvent or polar solvents. So generally mobile phase is finalized on trial and error basis. त्यासाठी तुम्हाला एखादी क्रोमॅटोग्राफिक डेव्हलप करण्यासाठी वेळ जर कुठं लागत असेल तर तुम्हाला मोबाईल फेज सिलेक्ट करण्यासाठी मॅक्झिमम वेळ लागतो. त्यानंतर तुम्ही एक 15 दिवसात पूर्ण काम फिनिश होऊ शकतो. तर त्याचा जो मेजर टाइम असतो that should be placed on to the choice of solvent or mobile phase. Okay, then next is the preparing the chamber. Then choose a developing chamber that can be sealed well. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपण एखादा डेव्हलपमेंट चेंबर सिलेक्ट करतो किंवा टँक सिलेक्ट करतो आणि त्या टँक्स मध्ये आपण सील करतो, एक लीड वगैरे अप्लाय करतो किंवा कॉटन प्लग्सनी त्याच्यावर एखादं कव्हर ठेवून आपण त्याला सील करतो. ओके, सो दॅट चेंबर शुड बी लार्ज इनफ टू होल्ड द पेपर दॅट इज टू बी डेव्हलप. चेंबर कसं असलं पाहिजे, चेंबर तुमचं थोडं लार्ज साईजचं असलं पाहिजे की ज्यामध्ये तुमचा पेपर व्यवस्थित बसला पाहिजे किंवा डेव्हलप झाला पाहिजे. ओके, ते चेंबर शुड बी क्लीन अँड ड्राय बिफोर यूज. जे कोणतं तुम्ही चेंबर किंवा टँक यूज करणार असाल दॅट शुड बी क्लीन अँड ड्राय बिफोर द यूज. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही मॉइश्चर असलं नाही पाहिजे किंवा क्लीन असलं पाहिजे. देन ऍड द मोबाईल फेस टू द चेंबर सो दॅट इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं आपण 2-2 सेंटीमीटर डिस्टन्स ठेवतो बॉटम पासून आणि टॉप पासून. तर तुम्ही जे पेपर चेंबर मध्ये ठेवणार आहात त्या चेंबरची मोबाईल फेजची लेवल एवढी पाहिजे की त्यामध्ये तुमचा जिथं आपण स्पॉट आपल्याला केलेला आहे किंवा बेसलाईन आपण अप्लाय केलेली ती त्या मोबाईल फेज मध्ये डीप झाली नाही पाहिजे. ओके,
seal the chamber tightly and let the chamber stand overnight if possible. म्हणजे तुम्ही मोबाईल फेस टाका, नंतर पेपरला ठेवा आणि त्या चेंबरला नंतर सील करा आणि तसंच ठेवा कधीपर्यंत, जोपर्यंत तुमचं सॅच्युरेशन होत नाही. It permits the atmosphere to become saturated with the developing solvent. A saturated atmosphere allows for more effective development of the chromatographs. The larger the chamber, the longer it should be stand for the saturation. जे मोबाईल फेस प्रिपेअर झालेली, सिलेक्ट झालेली तुम्ही त्या चेंबर मध्ये टाकणार, त्या चेंबरला सील करणार, त्याला ओव्हरनाईट साठी किंवा एक पर्टिक्युलर टाइम साठी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ टँक आपण त्याला स्टँड करणार. कशासाठी? सॅच्युरेशन साठी. सॅच्युरेशन कशासाठी करतात? बिकॉज इट विल परमिट द ॲटमॉस्फिअर टू बी सॅच्युरेटेड विथ युअर मोबाईल फेस. हे जर प्रॉपर सॅच्युरेशन झालं, इक्वली इक्विलिब्रेटेड जर सॉल्व्हंट झाली, तर तुम्हाला जे काही इफेक्टिव्ह सेपरेशन आहे किंवा इफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ क्रोमॅटोग्राफीसाठी आपल्याला ते यूज मध्ये येते. अदरवाईज बऱ्याच वेळेस काय होतं, सॅच्युरेशन जर आपण केलं नाही किंवा सॅच्युरेशन प्रॉपर झालं नाही तरी तुमचे स्पॉट व्यवस्थित येत नाहीत किंवा सेपरेशन होत नाही, मग तिथं टेलिंग येणे, स्पॉटचं सेपरेशन होणार नाही, असे बरेचसे प्रॉब्लेम्स क्रिएट व्हायला सुरुवात होतात. म्हणून हे जे सगळे पॅरामीटर्स आहेत हे केअरफुली लक्षात ठेवूनच आपल्याला तुम्हाला पेपर क्रोमॅटोग्राफीचं काम करावं लागतं. ओके, देन तुमचा अगोदर काय झालं, पेपर आपण चॉईस केला, पेपरला प्रिपेअर केलं, त्याच्यानंतर सॅम्पल प्रिपेअर करून सॅम्पल अप्लाय केलं, त्यानंतर मोबाईल फेस सिलेक्ट केली, मोबाईल फेस सिलेक्ट केल्यानंतर चेंबरचं सिलेक्शन झालं, त्यामध्ये सॅच्युरेशन झालं, देन प्रिपेअरिंग द चेंबर अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रोमॅटोग्राफ. डेव्हलपमेंट ऑफ क्रोमॅटोग्राफ म्हणजे काय? आफ्टर प्रिपेअरिंग द चेंबर अँड स्पॉटिंग ऑफ द सॅम्पल, पेपर इज रेडी फॉर डेव्हलपमेंट. म्हणजे आपला चेंबर प्रिपेअर झाला आणि तुमचा पेपर आपण सॅम्पल अप्लाय करून रेडी आहे. नेक्स्ट स्टेप काय? आता तुमचा जो पेपर असतो आपण त्याला काय म्हणतो? क्रोमॅटोग्राफ. सपोज दॅट इज कॉल्ड द डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रोमॅटोग्राफ. So be careful to handle the paper only by its edges and try to leave the development chamber uncovered for as little time as possible. म्हणजे काय? तुम्ही जेव्हा पेपरला होल्ड करता तेव्हा त्याच्या एजेसला आपण हँडल करू शकतो. म्हणजे डायरेक्टली सेंट्रली पकडण्यापेक्षा पेपरचे जे कॉर्नर्स आहेत किंवा एजेस आहेत त्याला तुम्ही पकडून त्याला त्या चेंबरमध्ये ठेवू शकता. ओके, काही वेळासाठी तुम्ही जर चेंबर ओपन ठेवलं किंवा अनकवर्ड ठेवलं पेपर ठेवल्यानंतर, तर दॅट शुड बी कन्सिडर्ड. ओके, सो इनिशियली द क्रोमॅटोग्राम शुड बी सस्पेंडेड इन द चेंबर विदाउट टचिंग द सॉल्व्हंट. म्हणजे तो पेपर आपण काय करतो, त्या चेंबर मध्ये ठेवतो विदाउट टचिंग द सॉल्व्हंट. म्हणजे काय मी सांगितलंय, सॉल्व्हंटला जर एकदम टच झाला किंवा तुमची बेसलाईन जर सॉल्व्हंट मध्ये डीप झाली तर तिथंच तुमचे स्पॉट डीप होतात आणि तुमचं डेव्हलपमेंट होत नाही. म्हणून जनरली काय करायचं की तुमचा पेपर डायरेक्टली सॉल्व्हंटला टच होणार नाही किंवा सॉल्व्हंट मध्ये डीप होणार नाही, या वेळी तो पेपर त्या चेंबर मध्ये पुट करायचा किंवा ठेवायचा. ओके, सो केअर शुड बी टेकन, सॉल्व्हंट शुड नॉट टचेस द बेसलाईन डायरेक्टली. जसं मी आता सांगितलं की एवढी काळजी घ्यायची की तुमच्या बेसलाईनला सॉल्व्हंट डायरेक्टली टच झाला नाही पाहिजे. म्हणजे तो सॉल्व्हंट कॅपिलरी ऍक्शननी थोड्या वेळाने तुमच्या बेसलाईन वरून तो ऑटोमॅटिकली वर सॉल्व्हंट फ्रंट पर्यंत काय करतो, रन होत जातो. पण ज्यावेळेस तुम्ही पेपर ठेवता त्यावेळेस ते सॉल्व्हंट डायरेक्टली बेसलाईनला टच होणार नाही किंवा ती बेसलाईन त्या सॉल्व्हंट मध्ये डीप होणार नाही, याची प्रिकॉशन घ्यायची. ओके, देन there are different types of development techniques which we have to be used in the paper chromatography. So these are the 5 types of technique we have to be used in the paper chromatography. So in theoretical paper, so the separate question will also ask on the development techniques used in the paper chromatography. So based upon the solvent or mobile phase run, that the development techniques are categorized into 5 ways. One is ascending paper chromatography, descending paper chromatography, radial or circular paper chromatography, then ascending and descending paper chromatography, and last is the 2-dimensional. So based upon your development technique, which type of technique we are using, paper chromatography is again divided into 5 ways. म्हणजे तुम्ही ascending paper chromatography म्हणू शकता. कधी म्हणाल,
जर तुम्ही तो पेपर असेंडिंग टेक्निकने जर डेव्हलप करणार असाल किंवा असेंडिंग टेक्निकने जर डेव्हलप केला असेल then it is called as a ascending paper chromatography. Okay, so you remember these 5 names one by one. We will see what is meant by ascending, descending, radial or circular. So first, ascending development means go up. So see, this is the tank. So if solvent is kept at the bottom of the tank and your solvent will be run go up away against the gravity, that type of development technique is called as a ascending technique. Ascending म्हणजे काय, तुमच्या टँकच्या बॉटमला सॉल्व्हंट आहे, सॉल्व्हंट बॉटमला आहे, बेसलाईन वर सॅम्पल अप्लाय केलेला आहे, ते जर अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी रन होत असेल सॉल्व्हंट म्हणजे वर रन होत जात असेल, so that type of development technique is called as a ascending development. Like conventional, the solvent flow against the gravity, the spot are kept at the bottom portion of the paper and it will be kept in a chamber with a mobile phase solvent at the bottom. Okay, म्हणजे बॉटम साइडला सॉल्व्हंट असणार, तुमची बेसलाईन अप्लाय केलेला स्पॉट बॉटमला असेल आणि तो जर असा वर अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी जात असेल, that type of development technique is called as a ascending development. Okay, so see, this is also one type of paper which is called as anti-siphon rod. बऱ्याच वेळेस आता नवीन जे चेंबर येते त्याच्यामध्ये आपण अँटी सायफॉन रॉड यूज करतो, त्या रॉडवर तुमचा पेपर ठेवला जातो आणि वर त्याचे सॉकेट्स असतात किंवा होल्डिंग्स असतात, ते जर रॅप केले तर तुमचा पेपर इकडे तिकडे डिस्टर्ब होत नाही, तो पेपर तसाच त्या रॉडला अटॅच होऊन त्याची डेव्हलपमेंट होते. ओके, असेंडिंग म्हणजे काय, अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी बॉटम पासून अपवर्ड डायरेक्शनने जर मोबाईल पेज रन होत असेल तर त्याला म्हणायचं असेंडिंग. ओके, त्याच्या उलट डिसेंडिंग म्हणजे काय, डाऊनवर्ड डायरेक्शन, म्हणजे तुमचं जे काही सॉल्व्हंट असेल त्याचं एक स्पेशल चेंबर केलेलं असते, त्यामध्ये काय स्पेशल चेंबर मध्ये काय असणार, तुमच्या टॉप साइडला सॉल्व्हंट फ्रंटचं चेंबर असते, तिथं मोबाईल फेस टाकायची असते आणि त्याच्या खाली तुमचा पेपर असतो, पेपरच्या वर बेसलाईन असणार वरच्या साइडला आणि सॉल्व्हंट तुमचा टॉप पोर्शन पासून बॉटम पोर्शन कडे काय होतो, रन होत जातो, त्या टेक्निकला काय म्हणायचं, डिसेंडिंग टाइप ऑफ chromatography or which is called the descending type of development technique. So downward slope and in downward direction the solvent flow will be done through the paper. Okay, so advantage of this descending type is that the development is faster as compared to the ascending technique. Okay, so in this method solvent moves from top to the bottom so that it is called as the descending chromatography. Then ascending and descending. So this is a hybrid of above two technique is called as ascending descending chromatography. बऱ्याच वेळेस काही ठिकाणी ascending chromatography यूज केली जाते, काही ठिकाणी descending केली जाते, काही मध्ये ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन त्यालाच म्हणतो आपण ascending descending development technique. So it is the hybrid of two techniques. तर मग ह्यामध्ये काय केलं जातं, एक ग्लास प्लेट किंवा एक ग्लास रॉड यूज केला जातो, त्या ग्लास रॉड वर तुमचा पेपर फोल्ड करून ठेवला जातो. हा सपोज ग्लास रॉड आहे, हे जर तुम्हाला इमेज दिसत असेल, हा ग्लास रॉड आहे, हा एक पेपरचा हा एक पोर्शन आहे आणि हा एक पोर्शन आहे, म्हणजे हा पूर्ण एक पेपर आपण इथं फोल्ड करून ठेवला या ग्लास रॉडवर. इथं अगोदर तुमचं सॉल्व्हंट राहणार, हे सॉल्व्हंट बॉटम साइड पासून अप्पर साइडला काय होत जाणार, रन होत जाणार, ही झाली या ग्लास रॉड वरून पुन्हा त्या साइडने डेव्हलप होणार जाणार, दिस कॉल्ड एज डिसेंडिंग. म्हणजे एकच पेपर असेंडिंग आणि डिसेंडिंग मोडनी कसा डेव्हलप होतो, ह्या वेळी जर आपण पेपर डेव्हलप करणार असाल तर त्याला म्हणायचं असेंडिंग अँड डिसेंडिंग टेक्निक. ह्या टेक्निक मध्ये काय केला जातो, तो पेपर फोल्ड करून एका ग्लास रॉडवर ठेवला जातो, पहिला पोर्शन जो पेपरचा आहे तो बॉटमच्या सॉल्व्हंट मध्ये काय केला जातो, डीप केला जातो, हे सॉल्व्हंट इथून रन होत जाणार कोणत्या टेक्निकनी, असेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शननी, पुन्हा या ग्लास रॉड पर्यंत आल्यानंतर पुन्हा ते खाली डिसेंडिंग वेळी काय करत जाणार, रन होत जाणार. तर ह्या टाइप ऑफ टेक्निकला डेव्हलप ascending and descending type of development. Fourth is your circular and radical. सर्क्युलर अँड रॅडिकल मध्ये सर्क्युलर पेपर यूज केला जातो. जर तुम्हाला डायग्रामॅटिकली दिसत असेल तर बघा,
हा सर्क्युलर पेपर आहे. ह्या सर्क्युलर पेपर वर काय केला जातो, सेंट्रली एक सर्कल केला जातं. ह्या सेंट्रली सर्कल मध्ये एक स्पॉट दिला जातो ज्यामध्ये तुमचा थ्रेड वगैरे बांधला जातो, त्याला म्हणतो आपण बीक किंवा टंग म्हणला जातो. इथे एक दोरा बांधला जातो, एक होल पाडला जातो आणि त्यामध्ये एक थ्रेड बांधला जातो. आणि हे जे तुमचं मधलं सर्कल आहे, ह्या सर्कलच्या भोवती सॅम्पल अप्लाय केला जातो. ओके, आणि हे अप्लाय केलेला पेपर नंतर पेट्री डिश मध्ये किंवा पेट्री प्लेट मध्ये असा ठेवला जातो. हे काय जे खालचा पोर्शन दाखवले, दिस इज कॉल्ड एज अ बीक ऑर थ्रेड. हा थ्रेड तुमच्या सॉल्व्हंट फ्रंट मध्ये डीप होतो आणि या थ्रेड मुळे तुमचं सॉल्व्हंट या पेपरवर या डायरेक्शननी फ्लो होत जातं. ओके, म्हणजे हा पेपर इथं आपण स्पॉट अप्लाय करतो, हे तुमचं बीक थ्रेड असणार, आपण त्याला बीक म्हणतो. ते बीक आपण खाली फक्त जिथं सॉल्व्हंट ठेवलेले पेट्री प्लेट मध्ये, पेट्री डिश मध्ये, त्यामध्ये डीप करणार. त्या थ्रेडच्या थ्रू ते सॉल्व्हंट तुमच्या ह्या सर्कलनी हळूहळू काय होत जाणार, इथपर्यंत डेव्हलप होत जाणार. हे मधलं जे सर्कल डेव्हलप झालं तिथपर्यंत तुमचा काय झाला, सॉल्व्हंट डेव्हलप होत गेला. ओके, सो दॅट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज अ सर्क्युलर ऑर रॅडिकल डेव्हलपमेंट. म्हणजे सर्क्युलर पेपर यूज केला जातो, सेंट्रली एक सर्कल काढल्या जाते, त्यामध्ये सॅम्पल अप्लाय केला जातात. इनसाइड त्या सर्कलच्या एक होल करून त्यामध्ये थ्रेड टाकला जातो, त्याला म्हणतो बीक ऑफ पेपर. and that beak is dipped into the petri plate into which we have to apply the or keep the solvent or mobile phase. मग त्या बीक नुसार तो ह्या सॅम्पल वर रन होत जाणार आणि हे तुमचं सॉल्व्हंट फ्रंट इथपर्यंत तो काय होत जाणार, मोबाईल फेज तुमची रन होत जाणार. आणि तिथं रन झाल्यानंतर तो पेपर आपण रिमूव्ह करणार आणि नंतर त्याचं डेव्हलपमेंट करणार किंवा लोकेशन करणार. ह्या वेनी जर आपण मोबाईल फेस डेव्हलप करत असाल किंवा यूज करत असाल तर त्याला काय म्हणायचं, सर्क्युलर किंवा रॅडिकल डेव्हलपमेंट. सो स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर पेपर. द सॉल्व्हंट फ्लो थ्रू अ बीक एट द सेंटर अँड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन युनिफॉर्मली. ओके, सो दॅट टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज द सर्क्युलर ऑर रॅडिकल डेव्हलपमेंट टेक्निक. अँड लास्ट इज द टू डायमेन्शनल. टू डायमेन्शनल म्हणजे काय, एक पेपर अगोदर, सपोज दिस इज द डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ टू डायमेन्शनल डेव्हलपमेंट. हा तुमचा पेपर आहे, इथं सॉल्व्हंट ठेवलेले, हे तुम्ही मिक्सचर अप्लाय केलेले आहे. पहिल्या वेळेस काय होणार, हे सॉल्व्हंट ह्याच्या डायरेक्शनने रन होत जाणार. हे काही आवर नंतर तुम्हाला हे डेव्हलपमेंट झाली, मग तो पेपर तुम्ही 90 डिग्रीनी क्लॉकवाईज काय करणार, हा पेपर 90 डिग्रीनी हे स्पॉट तुमच्या इथं खाली येणार आणि पुन्हा त्याला डेव्हलप करणार, आयदर बाय युजिंग सेम सॉल्व्हंट or by changing the some solvent system. So two dimensional means what? Paper is developed in one direction and after development the paper is developed in second direction, allowing more compound to be separated into individual spot. Okay, म्हणजे एका डायरेक्शनने आपण पेपर डेव्हलप करणार काही वेळासाठी, तेवढा डेव्हलप झाल्यानंतर that paper is turned into 90 degree clockwise and it is kept into the same solvent or either we are using different solvent and it is again developed. That's why it is called as a two dimensional development technique. One आपण रन केली, पेपर डेव्हलप केला, त्याला पुन्हा 90 डिग्रीनी क्लॉकवाईज पेपरला चेंज केलं आणि पुन्हा त्याची डेव्हलपमेंट केली, म्हणजे तू सेकंड वेनी आपण डेव्हलप केलं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ टू डायमेन्शनल डेव्हलपमेंट टेक्निक. Okay, so this is again mostly used for the effective separation of the spot. हे झाले तुमचे डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रोमॅटोग्राम, म्हणजे डेव्हलपमेंट टेक्निक. आता एकदा पेपर जर डेव्हलप झाला तर मग आपण तो पेपर रिमूव्ह करणार आणि त्याला ड्राय करणार. ओके, सो आफ्टर द सॉल्व्हंट हॅज मूव्ह ॲट सर्टन डिस्टन्स फॉर सर्टन टाइम, द क्रोमॅटोग्राम इज टेकन आउट फ्रॉम द टँक अँड पोझिशन ऑफ सॉल्व्हंट फ्रंट इज मार्क्ड विथ द पेन्सिल. म्हणजे आपण तो पेपर किंवा क्रोमॅटोग्राम बाहेर काढणार चेंबर मधून, जिथपर्यंत सॉल्व्हंट रन झालेले तिथं आपण मार्क करणार सॉल्व्हंट फ्रंट म्हणून. अँड दॅट पेपर इज जनरली ड्रायड बाय कोल्ड ऑर हॉट एअर. एक तर एअर मध्ये ठेवतो आपण बाहेर इन्व्हायरमेंट मध्ये, किंवा आपण हॉट एअर थोडस त्यावर अप्लाय करतो, डिपेंडिंग अपॉन द व्हॉलॅटिलिटी ऑफ सॉल्व्हंट. तुमचा सॉल्व्हंट तुम्ही कोणता यूज केला
आणि तो किती व्होलाटाईल आहे, त्याचं किती नेचर व्होलाटाईल आहे, याच्यावरून आपण ठरवतो की आयदर वी हॅव टू kept in cold environment or hot environment for some duration of time. A sample hair dryer is used to dry the chromatograph. म्हणजे जे हेअर ड्रायर्स आपण अप्लाय करतो, घरी पण आपण यूज करतो किंवा सलून्स मध्ये वगैरे आपण बघितलं असेल. जस्ट वी हॅव टू रन by using hair dryer, we have to apply the hair onto that particular paper. So this is called as a drying of chromatograph. And last part, that is your location or visualization of spot. The spot colored असतील तर डायरेक्टली आपण त्याला पेन्सिलने आउटलाईन करणार आणि त्याला मोजणार. जर स्पॉट कलर नसतील किंवा दिसत नसतील तर आपण दोन मेथड यूज करतो. वन इज फिजिकल मेथड आणि सेकंड इज केमिकल मेथड. फिजिकल मेथड म्हणजे काय, जस्ट वी हॅव टू kept or hold that paper under the ultraviolet lamp. And chemical method म्हणजे काय, we have to spray or we have to apply some certain chemical in the form of spray onto the paper. आणि स्प्रे किंवा केमिकल अप्लाय केल्यानंतर ते आपल्याला व्हिज्युअलाइज होतात आणि आपण त्याला डिटेक्ट करतो. So this is called as the location or visualization of spot. So I think less than 1 minute is remaining and this is last part. Here we have to conclude the paper chromatographic technique. Application काय, separation of mixture of drug, carbohydrate, vitamin and antibiotic, identification of drug, identification of impurities, and analysis of metabolite of drug in blood and urine. So these are the major applications of the paper chromatographic techniques. Okay, so here we will finish or conclude the paper chromatographic technique. Okay, so in next lecture after Deepavali we have to see the different techniques of the paper chromatography.